ٹیکس چھوٹ اور پینشن قواعد میں ترامیم کے خلاف اساتذہ کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی۔ وفاقی حکومت کے خلاف احتجاج کیا۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ حکومت نے کٹوتی کے وقت رمضان کے تقدس کا خیال بھی نہ کیا۔ 11 مارچ کو مختلف شاہراہیں بند کرنے کا عندیہ دے دیا۔ لاہور سے دانیال عمر اپنی رپورٹ کے ساتھ۔ اساتذہ کی تنخواہوں میں کٹوتی، پینشن اور دیگر مالی نقصانات۔ وفاقی حکومت کے فیصلوں کے خلاف پنجاب یونیورسٹی اکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشن کا یوم سیاہ اور احتجاجی ریلی، سینکڑوں اساتذہ نے شرکت کی۔ کالی پٹیاں باندھ کر پلے کارڈ اٹھائے اساتذہ نے وفاقی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ جنرل مشرف کے زمانے میں ہمیں 70% ٹیکس ریبیٹ ملا کرتا تھا ٹیچرز کو، ریسرچرز کو۔ آفٹر ورڈز یہ جمہوری حکومتوں نے 40% کر دیا، پھر 25% کیا گیا اور اب 25% بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں آلریڈی کچن بجٹ آپ کا جو بڑا اوپر ہوتا ہے، تو اس میں آپ کی سیلری کے اوپر بہت بڑا کٹ لگ جائے۔ ادارہ استاد فرینڈلی پالیسیز جو ہیں وہ پروموٹ کریں۔ دوسری جانب یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے اساتذہ نے بھی وی سی آفس کے سامنے احتجاج کیا۔ اکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشن کے مطابق مطالبات منظور نہ ہوئے تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرتے ہوئے 11 مارچ کو دوبارہ یوم سیاہ منایا جائے گا۔ کیمرامین نوید رمضان کے ساتھ دانیال عمر، سما، لاہور۔ السلام علیکم ویورز۔ وہ ادارے جو پرائیویٹ ہو رہے ہیں، ان کے ملازمین، چاہے ان کا تعلق محکمہ صحت سے ہے، چاہے ان کا تعلق محکمہ تعلیم سے ہے، ان کو حکومت نے فارغ کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے، لیکن اس وزیر نے ان کے حق میں اسمبلی میں آواز بلند کی ہے اور حق ادا کر دیا ہے۔ تو ایسے وزیر کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جس نے ملازمین کے حق میں آواز بلند کی ہے۔ ابھی انہوں نے کیا کہا ہے ہم آپ کو ابھی سنواتے ہیں تاکہ آپ بھی سن سکیں کہ انہوں نے ملازمین کے حق میں کیا کہا ہے۔ پی ایچ یوز اور آر ایس سی میں جو 30 سال کے جو ملازمین ہیں اس میں ریگولر ہیں، وہ اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں، ڈسپینسرز بھی ہیں، اس میں یہ سویپرز بھی ہیں، اور اس میں لاتعداد تقریباً اس کی تعداد بنتی ہے 2 لاکھ۔ تو یہ جناب اسپیکر، اگر ان کو ہم مانتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، یہ ایک اچھا ایک پریکٹس ہے، چلو پرائیویٹ ان کو کر دیا جائے، کیونکہ ہم کو ایک عام آدمی کو جو وہ سہولت ملنی چاہیے اپنا صحت کی، لیکن یہ ان کو ہم کدھر پھینکیں گے؟ اگر یا تو ان کا پھر کوئی الٹرنیٹ ان کو انگیج کر لیں، یہ بھی ایک سٹاف ہے اور یہ ان کا ایک تجربہ بھی رکھتے ہیں، یہ اگر وہ آپ نے ان کو ایسے کریں۔ امجد صاحب ایک سیکنڈ، یہ اپنا سیکرٹری اسمبلی اس کو اس جو آپ کا یہ جو ہے کنسرن، اس کو کوشچن میں، اس کی پروسیڈنگ کو نکال کے اس کو کوشچن میں کنورٹ کریں اینڈ برنگ اٹ ایز این ارجنٹ کوشچن اینڈ پلیس پرائمری ہیلتھ آن ایجنڈا آن دا ڈے آن وچ ڈے آئی وڈ بی ہیئر۔ میں ٹیوزڈے کو نہیں ہوئی یہاں، تو ویڈنسڈے کے لیے پرائمری ہیلتھ کو رکھیں اور اس کے کوشچن کے طور پہ یہ لیں۔ احسن صاحب اس کو دیکھ۔ وزیر تعلیم پنجاب نے اپنے بیٹے کو سرکاری اسکول میں داخل کروا کر سرکاری اسکولوں میں تعلیم کے سنہری دور کا آغاز کر دیا۔ So my son Rana Yusuf is the first enrolled student۔ ہم پبلک سیکٹر کے اداروں پہ لوگوں کا ٹرسٹ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر اور نیوز چینل پر ایک خبر گردش کرتی نظر آ رہی ہے کہ منسٹر ایجوکیشن پنجاب، انہوں نے اپنے بچے کو سرکاری اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا۔ میرے ساتھ رانا سکندر ایاز صاحب موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں پنجاب کے اندر ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کر کے اپنے بچے کو ایڈمیشن کروایا ہے یا صرف سوشل میڈیا کی چرچوں کے لیے؟ سر میں تو یہ کہوں گا کہ میں ایفرٹ کر رہا ہوں اس ٹرسٹ کو ری پے کرنے کے لیے جو پنجاب کے لوگوں نے ہمارے پہ کیا، اور جو چیف منسٹر پنجاب نے، جب میں ایجوکیشن منسٹر بنا تو انہوں نے مجھے ایک ہی چیز کہی تھی، اینڈ دیٹ واز دیٹ اپنے سرکاری اسکولوں کا معیار کو اس لیول پہ لے جانا کہ اپنے بچوں کو بھی وہاں داخل کرا سکے۔ اور میں نے اپنے بیٹے یوسف کو، ہمارے ارلی ایئرز کا ادارہ ہے میاں نواز شریف صاحب نے،
1988 में वो इस्टेब्लिश किया था, बट अब उसे हमने अर्ली ईयर्स का इंस्टीट्यूट बनाया है चाइना चौक पे. सो माय सन राना यूसुफ इज़ द फर्स्ट एनरोल्ड स्टूडेंट. हम पब्लिक सेक्टर के इदारों पे लोगों का ट्रस्ट डेवलप करना चाहते हैं, और मैं भी 1-1.5 साल सरकारी स्कूल में पढ़ा, मेरे वालिद साहब वहाँ से पढ़े हुए हैं, और इस मुल्क की अशराफिया को ये पैगाम देना चाहते हैं, इस मुल्क की एलीट को ये पैगाम देना चाहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन का कंपोनेंट पब्लिक सेक्टर स्कूल्स में भी है. सर, आपको क्या लगता है अभी तक इतने थोड़े से अरसे के अंदर आपने पंजाब के अंदर एजुकेशन सिस्टम को इतना डेवलप कर लिया कि अब मिनिस्टर से लेके बाकी जो लोग हैं एलीट क्लास के, वो भी सरकारी स्कूलों के अंदर अपने बच्चों को एडमिशन करवा सकते हैं? सर, मैं सजेस्ट उन्हें यही करूंगा, बट ये कहना कि मैंने 1 साल में 77 साल के मसले हल कर दिए तो बिल्कुल नहीं किए, बट उस ट्रैक पे हम ज़रूर चले गए. आज आप देखें कि सरकारी स्कूल्स में 77 साल बाद इनरोलमेंट कैंपेन जो है वो हमने अर्ली शुरू की, ताकि हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी अर्ली इनरोलमेंट इंसेंटिव्स मिल सकें. उसके साथ साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमने जो इदारे दिए 5700, उनकी इनरोलमेंट 2.25 लाख पे फंसी थी कई दहाइयों से. वो हमने जब नौजवानों को दिए पर चाइल्ड सब्सिडी के अगेंस्ट, वहाँ पे तालीम बिल्कुल फ्री है, किताबें बिल्कुल फ्री हैं, तो वहाँ पे इनरोलमेंट 4 लाख क्रॉस कर गई. चीफ मिनिस्टर का ये क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो जो डिजर्विंग और मेरिटोरियस बच्चे हैं, जब उन्हें आप सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, मुकम्मल रिसोर्सेज देते हैं, तो वो एलीट के बच्चों से ज़्यादा परफॉर्म करते हैं. ये बताइएगा, आपके नाकदीन सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं, मतलब इस तरह की पोस्टेड लगा रहे हैं कि राना साहब जस्ट सोशल मीडिया की प्रेजेंस हासिल करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं. उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, इस बात में कितनी सदाकत? As far as they're talking about me, that means that our policies are correct. और उन्हें यही पैगाम देना चाहूँगा कि आएँ, तनकीद करने की बजाय मेरे बेटे के साथ अपने बेटे को भी उसी स्कूल में दाखिल कराएं. स्कूल के अंदर आपने अपने बेटे यूसुफ का एडमिशन करवाया, सारे स्कूल की इस तरह आपने वो प्रेजेंस बनाई है या सिर्फ उस जो है ना स्कूल की इतनी ज़बरदस्त बनाई गई उन्होंने? सर, मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगा, आप जाएं हमारे, अगर हम लाहौर में हम खड़े हुए भी बात कर रहे हैं, हमारे कनेड हाई स्कूल फॉर गर्ल्स जाएं. अगर आप जाना चाहते हैं, हमने जो नून अकेडमी के साथ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का पायलट किया, वहाँ पे जाएं कि उस स्कूल के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रही है. तो वो जो तनकीद करने वाले हैं वो टेक्नोलॉजी शुरू करा देते स्कूल्स के अंदर. बैकवर्ड इलाकों में चले जाएं, उकाड़ा के चले जाएं, साहिवाल या बहावलपुर की बात करें, वहाँ पे जो स्कूल हैं वो बिल्कुल उनकी नाक़िस हालत हो चुकी है, उन पर भी आप लोग काम कर रहे हैं? सिर्फ आपने बहुत अच्छा किया. मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ, हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में उकाड़ा की एक बच्ची ने 53D गालिबन उस गांव का नाम है, जहाँ पे तादाद 100 से नीचे थी, अकेली बेटी एक गरीब आदमी की उस तादाद को 450 पे ले गई. तो अगर वो 100 से 450 पे ले गई, सरकारी बच्चा हमें कॉस्ट कर रहा है 4000 में, उन्हें हम दे रहे हैं 1200 से 1500, तीसरा हिस्सा प्राइस में. तो फिर मेरा ख्याल है कि इस तरह की मिसालें आप आए, मैं आपको पाकपतन के स्कूल्स दिखाता हूँ, ननकाना के वो स्कूल्स दिखाता हूँ जहाँ डिजिटल इंटरवेंशन शुरू हो गई है. फैमिली में से तो किसी ने बात की होगी, आपने अपने बच्चे को या आपके बेटे ने तो कहा होगा आपने मुझे जो है सरकारी एडमिशन करवा दिया, खुद आप जो है HSN कॉलेज और इस तरह की लीड क्लास में पढ़े हैं, तो शिकवा तो किया होगा? सर, ज़रूर रेजिस्टेंस आई, बट उन सबको मैंने ये समझाया कि ये दिस इज़ द राइट स्टेप. बहुत हो गया इसे निज़ाम को पट्टियाँ लगाते हुए, इंजेक्शन लगाते हुए, इसे हमें टर्न अराउंड करना है और उसके लिए बड़े फैसले करने पड़ते हैं. और अगर मेरे बेटे को वहाँ इनरोल करने से तालीम का मेयार उस स्कूल में बेहतर हो रहा है, पंजाब में बेहतर हो रहा है, हमारे पूरे तालीम के निज़ाम के ऊपर ट्रस्ट डेवलप हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने यूसुफ जैसे हज़ारों बेटे जो हैं वो इस निज़ाम की स्ट्रेंथनिंग पे अपने रिश्तेदारों को भी ये मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने अपने भाई और बहनों को भी ये रिक्वेस्ट की है, अपने फ्रेंड्स को भी. और आपको खुशी होगी कि मेरे 3 फ्रेंड्स ने मुझे देखते हुए, अब मेरे एक कज़न ने मुझे देखते हुए उसी सरकारी मेयारी स्कूल के नारे पे अपने बच्चे पब्लिक सेक्टर स्कूल्स में इनरोल कर दिए. कल मैं एक सोशल मीडिया पे पोस्ट देख रहा था कि गालिबन भक्कर के एक AEO ने वॉक की, उकाड़ा का आपने जिक्र किया, वहाँ पे हमारी एक स्टार टीचर है राबिया बसरी, उन्होंने एक पोस्ट लगाई हुई थी कि वहाँ के AEOs ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल्स में इनरोल कर दिए. तो चलें, एक पॉजिटिव ट्रेंड शुरू हुआ है जिसे हम बिल्डअप कर रहे हैं और अगले 5 सालों में या अगले 4 सालों में स्केल अप करेंगे. हमने मिनिस्टर एजुकेशन पंजाब का इंटरव्यू किया और उसके दफ्तर के साथ ही बिल्कुल ये पायलट स्कूल लाहौर के अंदर वहदत रोड पर मौजूद है. हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं इस स्कूल को पंजाब गवर्नमेंट ने कितना जो है डेवलप किया है. एक सरकारी स्कूल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कितने ग्राउंड्स हैं, इसको अगर किसी प्राइवेट कॉलेज के साथ या प्राइवेट स्कूल के साथ कंपेयर किया जाए तो इसमें कितना डिफरेंट होता है. ये इस वक्त मैं गेट में मौजूद हूँ. आइए आपको मैं सारा जो है ये स्कूल भी विजिट करवाऊंगा और फिलहाल मैं आपको अंदर का जो ग्राउंड है इस स्कूल का जो तैयार करवाया गया वो मैं आपको करवाता हूँ विजिट, कि क्या सूरत हाल है इसकी और क्या क्या चीज़ें जो है ये डेवलप की जा रही है स्कूल के अंदर. और हम बाकी भी चीज़ें आपको दिखाएंगे कि पंजाब के अंदर जो है
کتنے ایسے اسکول ہیں جن کے اوپر پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ کام کر رہی ہے, کتنا جو ہے زبردست طریقے سے یہ تیار کیا گیا ہے. ابھی یہ تیار ہو رہا ہے, اس کی ڈیولپنگ جو ہے اس کا ابھی کام جاری ہے. مین ہال ہے, اس ہال کے اندر اس وقت میں موجود ہوں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ ہال ہے اور یہی اس کا حال ہے, کیونکہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے ڈیولپ کر رہی ہے ان ساری اسکولوں کو. ہم نے آگے وزٹ کیا کہ منسٹر صاحب بڑی باتیں کرتے ہیں کہ واقعی ہی یہ اسکولوں کو ڈیولپ کر رہے ہیں یا صرف ان کی سوشل میڈیا پر صرف باتیں ہیں. تو باقی بھی آپ کو دکھاتے ہیں کیا ان کی صورتحال.